মহারাজ জি আসার আগ পর্যন্ত আমরা হরিনাম করতে থাকি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে রাম হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে মহারাজ হরে ধন্যবাদ প্রণাম। আমাদের স্নান করতে। হরে কৃষ্ণ। তাপস প্রভু মহারাজ চলে এসেছে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ চরণে প্রণাম। দণ্ডবত প্রণাম। আমরা সকলে ধন্যবাদ মাইকটা প্রণাম মহারাজ শ্রী চরণে অনন্ত কোটি ধন্যবাদ প্রণাম। হ্যাঁ, ধন্যবাদ প্রণাম। সেজন্য আমরা সকলে আমাদের মাইকটা মিউট করি। এখন আমরা পূজ্যপাদ মহারাজের কাছ থেকে হরিকথা শ্রবণ করব। জয় ওম বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ ভক্তি জীবন আচার্য গোস্বামী মহারাজ কি জয়। জয় মহারাজের আগমন কি জয়। জয় মহারাজের শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ ইচ্ছুক সকল ভক্তবৃন্দের নিত্যমূল কামনা কি জয়। জয় শাশ্বত গৌড়ীয় পরিবারের সকল ভক্তবৃন্দের নিত্যমূল কামনা কি জয়। আমরা মহারাজের শ্রী চরণে অনন্ত কোটি দণ্ডবত নিবেদন করছি। পূজ্যপাদ মহারাজ জি কৃপাপূর্বক আর কি আমরা আমাদের হরিনাম এর আগে যে কীর্তন জয়ধ্বনি এগুলো সব সমাপ্ত হয়েছে। আপনি কৃপাপূর্বক এখন আমাদেরকে হরিকথা শ্রবণ করাবেন। কৃপা করুন মহারাজি। দণ্ডবত প্রণাম। জয় শ্রী শ্রী গুরু পুরাণ মুখা ধারী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন রাধা মাধব শ্যাম সুন্দর জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুভদ্রা উত্তরীয়া কৃষ্ণ বিষ্ণুপাদ ভক্তি কমল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ উত্তরীলা কৃষ্ণ বিষ্ণুপাদ সিদ্ধার্থ শান্তি গোস্বামী বন্ধ হলো কেন? হাত দিলে सच्चिदानंद भगवान ठाकुर जी जय। विश्वनाथ साधु जगन्नाथ दासबाई जी महाराज जय। रूपान गोवर्धन हरिनाम संकीर्तन जय। श्रीमद् भागवत ग्रंथ राज की जय। समागत भक्तवृंद की जय। बांग्लादेशस्थ समस्त भक्तवृंद की जय। समागत भक्तवृंद की जय। श्री गुरुदाई गुरु भगवान की जय। आचार्य गुरु महाराज की गुरु महाराज की ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दीर्घां छन्दपूर्णवारुणमुल्लाससुरनन्तं दिव्यां श्रीगुरुगौरकीर्तनरसानन्देन मध्यं सदा श्रीगौर्यरतीन्द्रं भुक्तिकमलं श्रीधाश्रीमानिग्रहं वन्दे स्मृतिसुदनं गुरुवर्णं वेदान्तविद्यां बुद्धिं नाम शेषनाग मनुति सचिवुत्तमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं पुष्पवादी तथा कुन्दाङ्गिरिवरं राधिका माधवाश्यामं प्राप्तजस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं वैराग्य युग भक्ति रसं भजत्वैरपाय मामुद्भिमंगल पाम्बुधीर्जा पर दुख दुखी
সনাতনম তৎপ্রভুমাশ্রয়াম আদদান শ্রীনন্দন হৃদয়াচে পুনঃ পুনঃ শ্রীমাতৃপদাম ভুজৌ ধুলিশ্যাঙ্গজন্মজন্মনি মঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামনে গৌরধামে ওম আনন্দ লীলাময় বিগ্রহায় হেমাভদিব্যাচ্ছুতি সুন্দরায় তস্मै মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমঃ अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ स्वधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नौमि धृतयभ्रभुभूषितुरिदम्बराय कुञ्जावतंसपतिपिच्छलसन्मुखाय विन्यासजे कमलमित्र विशाल वीरो लक्ष्मणशीलिपदे पुष्पन्तजाय श्यामां हिरण्यपरिधिकमलमल्यवरः धातु प्रवालनटवेशमुद्रताङ्के पिन्नस्तहस्तमितरेण धुनावभुजाम् कर्णात्पलालकपूर्वमुखाब्जहासम् वरहापिलं नटवरवपु कर्णय करणिकारम् बिभ्रातवासः कनककुपीशं परिचयन्ति समालम् दग्धाय वेणुरधरसुधया पूरयन्गोपबिन्दयी वृन्दारण्यं सपदरमणोत्राभिषद्यति वै विरचयदण्डं दीनबन्धुत्वयं वा कोटिविहन भवत्सकाचिदन्यापुमास्ति विपदतु सर्वकोटिनिर्भरं मानवं तदपि किल पयोदस्ति यदेषात् रसगोविन्दमृगाक्षि मौलिमाणिक्यलक्ष्मी प्रमुदितमुरावैरि प्रेम बापुमरारि रजवर विषभानुपूर्णजीवान्वल्लि श्रपयति निजदास्यनाधिकामान्तरा तमादिदेवं करुणानिधानं तमलवर्णं सुविदाभूतानं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रभजन्तममुपेतमपेतकृत्यां द्वैपायन विरह कातरया जुहाव विक्लेति तन्मयतया सर्वोऽभिनिविष्टं सर्वं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवती उपां करोति वाचालं पूर्णं लङ्घयति गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सर्वाग्रमध्यपात्पन्नं भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी तत्परे परम गुरुदेव नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद
অসংখ্য সাংসারিক সমস্ত ভক্তবৃন্দ মাতৃবৃন্দ সকলে প্রসন্ন হোক, সকলে জয়যুক্ত হোক। আজকে আমরা বাংলা বিশিষ্ট সমস্ত ভক্তবৃন্দের নিকটে কিছু হরি প্রসঙ্গ, ভাগবতী প্রসঙ্গ কিছু আলোচনা করবার জন্য উপস্থিত। সর্ব বেদান্ত সারংহি শ্রীমদ ভাগবতম ঈশ্বর তদ রসামৃত চিত্তস্য নান্যত্র সার গতি করছে। শ্রীমদ ভাগবতে বলছে সর্ব বেদান্ত সারংহি, এই শ্রীমদ ভাগবত সর্ব বেদান্তের সার। সর্ব বেদের মধ্যে বেদান্ত, বেদান্ত কি? সর্ববেদ অন্তে দস্য, যার মধ্যে সর্ববেদ তার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেছে, যার মধ্যে সর্ববেদ অন্তর্হিত তার মধ্যেই রয়েছে। অন্তে বেদ অন্তে ইতি বেদান্ত। অতএব সহস্র সহস্র শাখা আছে। এই জন্য শ্রী বেদব্যাস দেখলেন যে এত বেদ পড়ে কেউ কিছু সার গ্রহণ করতে সমর্থ হবে না। বিশেষ করে কলিযুগের মানুষ, তারা বেদের কিছুই বুঝে না, কিন্তু বেদাঙ্গ না পড়লে বেদ বোঝা যায় না। কলির মানুষ বেদ কি বুঝবে? এই জন্য বেদকে সূত্রাকারে সংক্ষেপ করে তিনি বেদান্ত লিখেন। সেই সর্ব বেদান্তের যে সার, সেইটি হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত। সর্ব বেদান্ত সারংহি, সর্ব বেদান্তের সার শ্রীমদ ভাগবত। হি নিশ্চয়ার্থে শ্রীমদ ভাগবতম ঈশ্বর। শ্রীমদ ভাগবতকে দেখা যাচ্ছে সর্ব বেদান্তের সার। তদ রসামৃত তৃষ্ণস্য, তদ রসামৃত যার তৃপ্তি হয়। নান্যত্র সার রতি কচিত, অন্যত্র কোথাও তার রসি হবে না। এই শ্রীমদ ভাগবতী কথাতে রসি হলে, রুচি হলে অন্য কোন জায়গায় কোন শাস্ত্রে। এই জন্য বলছে কিংবা অপরই সদ্য নীতির অবরোধে পৃথিবী শুশ্রূষুভি তখন। কিংবা অর্থাৎ এই শ্রীমদ ভাগবতের ন্যায় সাদৃশ্য, যেমন অষ্টাদশ পুরাণ আছে, আরো 17টি পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতের অন্যতম হচ্ছে। কেন? যেহেতু এও পুরাণ, তারাও পুরাণ। সাদৃশ্য হলে কি হবে? এই সাদৃশ্য কোনো প্রয়োজন নেই। একমাত্র শ্রীমদ ভাগবত রসেতে যদি তৃপ্তি হয়, অন্যত্র তার কোনো তৃপ্তি থাকবে না, কিছু থাকবে না। শ্রুত অনুপঠিত ধ্যাত আদৃত বা অনুমোদিত সদ্য পুনাতি সদ্ধর্ম দেব বিশ্ব দ্রোহী। শ্রীমদ ভাগবত বলছে যে এই শ্রীমদ ভাগবত শ্রুত অনুপঠিত, কেউ যদি শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করে আবার সেই শ্রুত বিষয় যদি আবার তারা আলোচনা পাঠ করে, অনুপঠিত, তাকে অনুপঠিত শ্রবণের পর আবার পাঠ করার নাম অনুপঠিত। শ্রুত অনুপঠিত ধ্যান, শ্রুত বিষয় যদি ধ্যান করে, চিন্তা করে, বিশেষ করে শ্রীমদ ভাগবত শ্রবণ করার পর চিন্তা করতে হবে যে শ্রবণন্ত কীর্তন সর্বে তথা মননং। গোকর্ণ ঋষি তার ভ্রাতা প্রেত হয়ে গেছে, সে প্রেত উদ্ধারের জন্য
7 দিন শ্রীমদ ভাগবত পাঠ করেছে। শ্রীমদ ভাগবত পাঠ করার পরে তার যে ভ্রাতা মুক্তি হয়ে ভগবত পার্শ্বদ সতী লাভ করে, ভগবানের পার্শ্বদগণ বিষ্ণু পার্শ্বদগণ তাকে রথে করে নিয়ে যাচ্ছে। তখন গোকর্ণ বললেন, যে বিষ্ণু পার্শ্বদগণ আপনারা, এই যে আমি পাঠ করলাম সহস্র সহস্র লোক শ্রবণ করেছি, কেবল আমার ভাইকে মাত্র নিয়ে যাচ্ছেন কেন? সকলকে নিয়ে যান। বিষ্ণু পার্শ্বদ বলছেন সকলকে নিয়ে সকল যেতে পারে। কেন? এক কার্যে অন্য ফল কি করে হয়? স্বতন্ত্র দণ্ড। আর আলাদা ফল, এক কার্যে অন্য ফল হয় ঠিক এক ফল হয় না। শ্রবণস্য বিভেদান ফল ভেদপি শ্রবণান্তরিতম সর্বে ন তথা মননম। এই শ্রবণের ভেদেই ফলের ভেদ হয়ে গেছে। শ্রবণান্তরিতম সর্বে ন তথা মননম। শ্রীমদ ভাগবত শ্রবণ করলে সূত্র বিষয় বারবার মনে করতে হবে। অন্য সময় শ্রবণ হয়ে গেল পরে সেইটা ভাবতে হবে, বারবার ভাবতে হবে। শ্রীমদ ভাগবত হচ্ছে চেতন বস্তু, ব্রহ্মবিদ্যা চেতন, পরম চৈতন্য হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত। সেই শ্রীমদ ভাগবতী কথা শ্রদ্ধা পূর্বক বিশ্বাসের সহিত শ্রীমদ ভাগবত কথা যদি বারবার চিন্তা, যাহা যাহা শ্রবণ করে সেইগুলি মনন করতে থাকে। মনন করতে করতে তখন সেই ভগবান, এই যে শব্দ ব্রহ্ম ভগবান, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীমদ ভাগবত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তার শ্রদ্ধাপূর্ব তাকে মনন করবার তখন আমাদের চেষ্টা হচ্ছে। তখন সেই ভাগবতী কথা চেতন বাণী তিনি প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং প্রকাশ। হৃদয়ে ভগবান না প্রকাশ হলে ভাগবতী কথা শ্রবণের তার অনুভব হবে। এই জন্যে শ্রুত অনুপঠিত ধ্যাত, সেইটা যদি ধ্যান করি, দুটো বিষয় ধ্যান, ধ্যান বা অনুমোদিত শ্রবণ করতে পারেনি, তার ধ্যান করা অনুপঠন করতে পারেনি, চিন্তা করবার সময় পায়। আর যদি অনুমোদন করে, বলে হ্যাঁ হ্যাঁ হায় হায় শ্রীমদ ভাগবত পাঠ হচ্ছে, সকলে শুনছে, আমার ভাগ্য নেই, আমি শুনতে পাচ্ছি না, অতএব আমার দুর্ভাগ্য, ভাগবত পাঠ হওয়া উচিত, যারা শুনছেন তারা। এই যে অনুমোদন, এতে সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে অতএব তার চিত্তে হৃদয়েতে ভগবত তত্ত্ব বা ভগবানের ভক্তি, ভগবত শ্রদ্ধা আছে তার হৃদয়ে। শ্রুত অনুপঠিত বা ধ্যাত, ধ্যান করে বা অনুমোদিত, ধ্যান করতেও পারেনি, শুধু অনুমোদন করে। বলছেন সদ্য পুনাতি সদ্ধর্ম, এই শ্রীমদ ভাগবত হচ্ছে সৎ ধর্ম। সৎ শব্দ অর্থ নিত্য। শ্রীমদ ভাগবত ধর্ম নিত্য ধর্ম, সৎ ধর্ম। সদ্য পুনাতি সদ্ধর্ম দেব বিশ্বদ্রোহী, দেবদ্রোহী বিশ্বদ্রোহী সর্বদ্রোহী যদি হয়, তথাপি শ্রবণ মাত্রই সে পবিত্র। শ্রীমদ ভাগবতী কোথায় এক প্রকার, আমি তো কথাই বলছি, আপনারা কথাই শুনে দিচ্ছেন, এটা সামান্য লাগছে, কিন্তু শ্রীমদ ভাগবত কথা সামান্য নয়। সাক্ষাৎ ভগবান, সাক্ষাৎ ভগবান। এই শ্রীমদ ভাগবত, এক সময় এক জায়গায় আমি ছিলাম, কোনো এক 105 বছর বয়স এক বৃদ্ধ মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। সেই সময় তার ছেলে পুত্র বলছে, পিতা আপনার কিছু ইচ্ছা আছে? তখন বলছে, বাবা আমার কোনো ইচ্ছা,
শুধু আমার কি ইচ্ছা আছে ভাগবত। আচ্ছা, তখন সেই ভদ্রলোকের ছেলে এসে আমাকে বলল, মহারাজ আমার বাবা 105 বছর বয়স, আপনি যদি একটু ভাগবত পাঠ করে অন্তত 3 দিন ভালো হয়। তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, যদি উনি শুনতে ইচ্ছা করছেন তাহলে পাঠ করবো। এই বলে আমি তখন তারপর দেখতে গেলাম, দেখলাম তার হাতের দোষ, শরীরটা খুব দুর্বল। কথা বললাম, সে কথা বললেন যে হ্যাঁ মহারাজ আমার হাতের খুব দোষ, শরীরটা ভালো না। আমি দেখুন আমি নারায়ণ কবচ, শ্রীমদ ভাগবতে নারায়ণ কবচ প্রথমে পাঠ করে আপনাকে শ্রবণ করা। একটি গঙ্গা জল নিয়ে তুলসী পত্র নিয়ে স্পর্শ করে ওই নারায়ণ কবচটি সম্পূর্ণ পাঠ করে জলটি ছড়া দিয়েছি, ছিটিয়েছি। তারপরে আমি ভাগবত পাঠ করি, 1 ঘন্টা ভাগবত পাঠ করলাম, চলে গেলাম। পরের দিন গেলাম এইভাবে নারায়ণ কবচের জল দিয়ে ভাগবত 1 ঘন্টা পাঠ করে আবার পরের দিন আবার যখন গেলাম তখন উনি খুব অসুস্থ, এমন অসুস্থ সকলে আশা ছেড়ে আমি সেই নারায়ণ কবচ পাঠ করে জল দিলাম, ভাগবত পাঠ আরম্ভ করলাম। ভাগবত শেষ হতে হতে তার অবস্থা খুব দ্রুত খারাপ হতে আরম্ভ করে। সকলের বাড়ির লোক সবাই এসে মুখে জল দিয়ে সবাই গঙ্গা জল মুখে দিচ্ছে। তারপরে কিছু টাকা পয়সা চাল টাল হাতে দিয়ে আমার হাতে দিয়ে দিল। দিয়ে দেওয়ার পর আমি পাঠ শেষ করে চলে এলাম। কয়েকদিন পরে ওইখানে আমি পাঠ করতে যেতাম, ওদের ওইখানে কীর্তনিয়া জোগাড় করা ছিল, তারা আগে কীর্তন করত, কীর্তন করলে তারপর আমি পাঠ। তারপরে সেই কীর্তনীকে দিন 5-7 পরে তাকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে আমি দেখে, শোনো ওই ভদ্রলোক কখন মারা গেলেন? তখন সে বলছে মারা যাবে কি, আমি সকলে মুখে জল দিই তো আমাকে দান করে সব অবস্থা একবারে অচৈতন্য হতে যাচ্ছে, মরেনি। বলে মহারাজ মরবে কি, যে রাস্তা ছিল তাই নাকি? হ্যাঁ, আপনাদের মহিমা, আপনার ভাগবতের কি মহিমা বাবা, কি বলবো। সত্যই 105 বছর বয়স, সে মৃত্যু মুখে যাত্রী হয়ে গেছে। শ্রীমদ ভাগবতে নারায়ণ কবচ পাঠ করে জল দিয়ে এবং ভাগবত শোনানো, তাতে সে আরো দীর্ঘদিন বেশি। অতএব শ্রীমদ ভাগবত কথা শব্দ পুনাতি সদ্ধর্ম দেব বিশ্বদ্রোহী, দেবদ্রোহী বিশ্বদ্রোহী সর্বদ্রোহী। শ্রীমদ ভাগবত শ্রবণ মাত্রই তার হৃদয়কে পবিত্র। আমার শ্রীমদ ভাগবত, ব্রহ্মা যখন প্রথম ভগবানের নাভি কমল থেকে সৃষ্টি হয়েছে, ব্রহ্মা কিছুই জানতে পারে, চতুর্দিকে জল জল, প্রলয় জলে প্রলয় শরীর। তখন চিন্তা করলে আমি কে, জানতে পারছে না সে কি জন্য আমার সৃষ্টি হয়েছে, আমি বা সৃষ্টি হয়ে কি করব, আমার কে আমার স্রষ্টা, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, বলুন আমি কি করব। তখন একটা শব্দ হলো তপ তপ তপ। তখন জানলেন কিন্তু সর্বজ্ঞ ভগবানের আবির্ভাব থেকে জানেন তপং সন্তাপে, সন্তাপ নাও, স্থির চিত্ত, তোমার স্থির করো, তপস্যা করো। তখন তপস্যা নিবেদন, তপস্যা নিবেদন হওয়াতে হৃদয়, তখন তিনি হৃদয়েতে ভগবান, তপস্যায় যখন শুদ্ধ হলো হৃদয়, ভগবান তার হৃদয়ে প্রকাশ।
তখন ভগবানকে স্তব করতে লাগে, ভগবানকে বেরুসার সূত্রে তারা স্তব করছে, গোবিন্দমান সব তপস্যা করেছে, স্তব করেছে। স্তব করার পর ভগবান নিজের প্রকাশে 4টি শ্লোকেতে শ্রীমদ ভাগবত, শ্রীমদ ভাগবতে আছে 14 ভাগ। 14 যে ভাগবত শ্রবণের সর্বভাগবত শ্রবণের ফল। প্রথম মুখবন্ধ সেই ভাগবত 14 ভাগবতে প্রথম মুখবন্ধ শ্লোক, জ্ঞানম পরম গুহ্যম মে যদ বিজ্ঞান সমন্বিত স্বরহস্যম তদন্বচ্চ গৃহাণবদিতম। ভগবান তার হৃদয়ে প্রকাশ করে বলছেন, জ্ঞানম পরম গুহ্যম, আমি তোমাকে যে জ্ঞানের কথা বলবো, পরম গুহ্যম, পরম গোপনীয়। কি আমার গোপনীয়? আপনি তো জ্ঞানের কথা, আত্মার কথা, সৃষ্টির কথা এসব আমাকে বলবেন, সাধারণ সৃষ্টির জ্ঞান আমাকে দেবেন, আমি সেইভাবে শিখি। অত্যন্ত গোপন কথা বলবেন? হ্যাঁ, আমার ভাগবত কথা অতি গোপনীয়। কেন? জগতের যে কথাগুলি প্রকাশ্যে বাহ্য কথা, এই যে বহির্বিশ্বের কথা, মায়ার কথা, এ বাহ্য কথা, এ কথা আবার কিছু গোপনীয়তা। গোপন কথা হচ্ছে একমাত্র আত্মসম্বন্ধীয়, আত্মসম্বন্ধীয় ভগবত সম্বন্ধীয় যেসব অতি গোপনীয়। কেন গোপনীয়? না 1000 লোককে সবাই যদি বলে দেওয়া যায়, কেউ একটু বুঝবে, কারণ বোধগম্য হওয়া সম্ভব না। চিৎকার করে বলে দিও, কিচ্ছু বুঝবে। কেন? এই শ্রীমদ ভাগবতী কথা চেতন বাণী, এ বাণী স্বয়ং চেতন। তিনি বুঝবেন যে কে ঠিক লাইনে চলে, রাস্তায় বসে সেই রাস্তায় অবস্থান করে শুনছে, ভাগবতটা শ্রবণ করে স্বয়ং তার হৃদয়ে সেই জন্য যে জ্ঞানের কথা আমি বলবো পরম গুহ্য, ভগবান বলছেন আমি পরম গোপনীয় কথা বলবো, যা সহজে বুঝা যাবে না, সহজে দিতে পারবে না। জাগতিক শব্দ যেমন তার অর্থবোধ যার আছে, সে সবার মাত্র অর্থ বুঝিয়ে নেবে, কিন্তু ভাগবত কথা শব্দবোধ থাকবে, লেখাপড়া জানলে এবং যারা নাকি অভিযানের যে জ্ঞান থাকলে ভাগবত বুঝে যাবে। ভাগবত গেলে ভাগবতের শরণাগত হতে হবে, ভগবানের শরণাগত হতে হবে, সাধু গুরু বৈষ্ণবের শরণাগত হতে হবে, সৎ পথে স্থিত হয়ে সৎ পথে চলতে হবে, তখন ভাগবত কথা বুঝতে হবে। তাছাড়া ভাগবত কথা বুঝে না। এই জন্য ভগবান হচ্ছেন জ্ঞানম পরম গুহ্য, অত্যন্ত গোপনীয়, সহজে না বুঝিয়ে নেওয়া যাবে। 1000 বার গানে শুনলেও ওটা বুঝে যাবে না যদি সেই কথা প্রসন্ন না। কথা কিভাবে প্রসন্ন হবে? ভাগবতী কথাকে প্রসন্ন করার উপায় কি? উপায় হচ্ছে একমাত্র শরণাগত এবং আনুগত্য, সাধু গুরু শাস্ত্রের আনুগত্য। আনুগত্যটা কি প্রকার? না যেভাবে বলেছেন শাস্ত্র, গুরু বৈষ্ণব যেভাবে বলেছেন সেইভাবে চলতে হবে, সেইভাবে জীবনযাপন করতে হবে। তাহলে
সেই ভাগবত বাণী প্রসন্ন এই হৃদয়েতে তাকে প্রকাশ করে। এই জন্য এটা একটা গোপনীয়, ওটা শুনে নিয়ে বুঝে নেওয়া যাবে না, শাস্ত্র থাকলে পড়ে নিয়ে বুঝানো যাবে না। একে বুঝতে হলে ঠিক পথে চলতে হবে, ঠিক ভাবে শুনতে হবে, তাহলে এই ভাগবত কথা বুঝতে পারবে। সেজন্য ভগবান ব্রহ্মাকে জ্ঞান পরম গুহ্যম, এই জ্ঞান অতি পরম উচ্চ, পরম গোপনীয়। আর কি বিজ্ঞান সমন্বিত, এই যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান কাকে বলে? সাধারণ জ্ঞান যা আমরা শ্রবণ করি তার একটা অর্থবোধ আমাদের শিখতে হয়। চোখে দেখে, কানে শুনে, নাকে গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা আস্বাদন করে, চামড়ায় স্পর্শ করে, এক প্রকার জ্ঞানের উদয়, একটা অর্থবোধ, তাকে আমরা জ্ঞান বলি। কিন্তু সেই যে জ্ঞান, তার যে রহস্যটা, যেমন চোখে একটা লোককে দেখলাম, দুটো হাত, দুটো পা, মাথা আছে, এমন তখন জানলাম একটা মানুষ। মানুষটা কোথাকার লোক, সে সাধু না সাধু, সে ব্রাহ্মণ না শূদ্র, সে পল্লী না মূর্খ, কোন দেশের লোক, এগুলো কিন্তু দেখা যাবে। এগুলো তাকে, এইগুলো দেখতে গেলে তার বুদ্ধি করতে, বুদ্ধিকে অনুশীলন করতে, তার আচরণ, কথাবার্তা, ব্যবহার, ভাব, বুদ্ধি, রুচি, সংস্কার, এইগুলো দেখে বিচার করলে একটা অনুভব হবে, ও এই লোকটা এই দেশের লোক, লোকটা এই জাতীয় লোক, এই লোকটি এই লোকের বিদ্বান, কি মূর্খ, সাধু, কি চোর, এগুলো দেখা যাবে। দেখে এগুলোকে বিচার করে যাবে, এগুলোকে শুনে তার লক্ষণ দেখে বিচার করে অনুভব হবে। এই অনুভবকে বিজ্ঞান বলা হয়। বিজ্ঞানটা চোখে দেখা যায়, কানে শুনে, চোখে দেখে, স্পর্শ করে, জ্ঞান হয়, বিজ্ঞান হয়। বিজ্ঞানটা বিচারের দ্বারা হৃদয়কে প্রকাশিত করবে। ব্রহ্মা বলছে জ্ঞান পরম প্রিয় মে যদি বিজ্ঞান সময়, যে জ্ঞানটা আমি তোমাকে দেবো লাভ করবে, সেই জ্ঞানটি হচ্ছে বিজ্ঞান সমন্বিত। শুধু শব্দবোধ নয়, শুধু শব্দবোধে, শুধু শব্দবোধে তোমার উপকার হবে, তোমাকে বিজ্ঞান লাভ করতে হবে। বিজ্ঞান সমান স্বরহস্য, বিজ্ঞান বলে বলছে সেটা জ্ঞান, বিজ্ঞান কি রহস্য, রহ কাকে বলে? অত্যন্ত গোপনীকে রহ, রহস্য মানে অত্যন্ত গোপনীয়, সাধারণ ভাবে ওটা জেনে নেওয়া যাবে না। শরণাগত হয়ে সমর্পণ করে সাধু এবং গুরুদেবের নিকট এটাকে প্রাপ্ত হয়, গুরু সাধু প্রসন্ন হয়, এই জ্ঞান লাভ করে। এই জন্য পরম গৃহম বিজ্ঞান সমন্বিত রহস্য, প্রতি রহস্য অত্যন্ত গোপনীয়, আত্ম পরমাত্ম সম্পর্কে, সেগুলো কানে শুনে নিয়ে শব্দবোধ থাকলে আত্মাকে জানা যাবে না, আত্মাকে শব্দের দ্বারা বলতে যাবে না, তাকে স্পর্শ, এই হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে না, এই চোখ দিয়ে দেখা যাবে না। আত্মা এমন একটি সূক্ষ্ম বস্তু, চির বস্তু, জ্ঞানময় বস্তু। সেই জন্য বিজ্ঞান সমন্বিত রহস্য অত্যন্ত গোপনীয়। তদ অঙ্গঞ্চ, সেই কথা এবং তার অঙ্গ, যাবতীয় অন্যান্য সমস্ত তার কথাগুলির যে অঙ্গ আছে তৎসমূহ তদঙ্গঞ্চ গৃহানুগোচিতময়া
ভগবান বলছে ব্রহ্মা আমি তোমাকে বলছি গৃহাণো, তুমি বলে দিলে হবে না। বক্তা তো বলে যায় 1 ঘন্টায় 1000 কথা বলে, এই 1 ঘন্টায় 1000 কথা ভুলে গেলে যে গ্রহণ করতে পারবে সে যে বলে দিতে পারে, কিন্তু যে শুনবে সে গ্রহণ করবার বুদ্ধি দিয়ে শুনবে। কান দিয়ে শুধু শুনলে হরি কথা, ভাগবতী কথা শ্রবণ, ভাগবতী কথা হরি কথা শ্রবণ হবে। গ্রহণ করবার বুদ্ধি দিয়ে শ্রদ্ধা পূর্বক বিশ্বাস সেই কথাকে গ্রহণ করার জন্য কি করে বুঝবো, কি করে এই কথা লাভ করবো, কি করে জানবো, এই প্রকারে যদি সে শরণাগত হয় জানবার চেষ্টা, তাহলে ভগবান তাকে দিবে। এই জন্যে ব্রহ্মা বলছে, ভগবান নিজে বলছে, কিন্তু ভগবান বলে ওকে দিয়ে নিতে পারবেন না। সেই জন্য বলছি ভগবান গৃহাণো, আমি বলছি তুমি গ্রহণ করো। গৃহাণো তুমি গ্রহণ করো, গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ এক মনে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করতে। যদি সেখানে অন্যমনস্ক হয়, অন্য চিন্তা হয়, অন্যদিকে তাকায়, তাহলে শ্রবণ হবে না। এই জন্য তুমি গ্রহণ করো, আমি তো দেবো, কিন্তু গ্রহণ করবে তুমি। যদি তোমার গ্রহণ করবার শ্রদ্ধা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা না থাকে, তুমি এই ভাগবতী কথা শুনতে পারো। এই জন্য গৃহাণো বর্জিত। আমি তোমাকে বলছি গ্রহণ করি। প্রথম শ্লোক বলে যেটা কমন, এরপর যাবান অহম যথা ভাব যদ্রূপ গুণকর্ম তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞান অস্তুতে মদনুগ্রহ। যাবান আমি যে প্রকার, যাবান অহম যে প্রকার আমার স্বরূপ, যত রকমের ভাব আছে, যেসব ভাব আমার, যাবান অহম যথা ভাব যদ রূপ, যা যা রূপ আছে, যাহা যাহা গুণ আছে, ধর্ম সংস্কার এবং অসুর দল ইত্যাদি নানা গুণ আমার, যাবান অহম যথা ভাব যদ্গুণ রূপ, যদ্রূপ গুণকর্ম, আমার যে প্রকার রূপ এবং গুণ এবং কর্ম, তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞান, ঠিক সেই তত্ত্ববিজ্ঞান তোমাকে দিচ্ছি। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞান প্রস্তুতে, তোমার হৃদয়ে সেই তত্ত্ববিজ্ঞান প্রকাশিত হোক। কিভাবে? মদনুগ্রহ। বাণী ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্ম যে ঈশ্বর ভাগবত, আমার বুদ্ধিবিদ্যা পাণ্ডিত্যের দ্বারা এটাকে গ্রহণ করে যাবে। এ ভগবত কৃপা সাপেক্ষ। ভগবান প্রসন্ন হবেন, ভাগবত প্রসন্ন হবেন, তবে এই কথা বুঝে। সেই জন্য বলছেন যে তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞান, এই যে তত্ত্ববিজ্ঞান আমি তোমাকে বলছি, ভাগবত বলবো, তত্ত্ববিজ্ঞান বস্তু হোক মদনুগ্রহ, আমি তোমাকে অনুগ্রহ করছি, এই কথা তোমার হৃদয়ে স্থান পায় বলে চতুর্শ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোক অহমে বা আসমর্থে নান্যার সদসত্ব পশ্চাদহ অবশিষ্যে অস্ম। চতুর্শ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোক হচ্ছে এইটা, আমি যে প্রকার যাবানহম যত ভাব তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞান অহমেব আসম অগ্রে। অগ্রে বিশ্ব যখন সৃষ্টি হয়নি,
যেমন অব্যক্ত হয়েছিল, প্রকৃতি অব্যক্ত হয়েছিল। অহমেব আসম অগ্রে কেবল আমি ছিলাম, আর কিছু না। আগে শুধু আমি ছিলাম, আর কিছু ছিল না। অহমেব আসম অগ্রে, আগে আমি ছিলাম। ন অন্য সৎ অসৎ পরম, আমার ছাড়া সৎ কিংবা অসৎ ছিল না। অসৎ ছিল না ঠিক, ওটা যা ধ্বংস হয়ে যায়, পরিবর্তন হয়, অসৎ ছিল না ঠিক, সৎ তো ছিল। আপনি তো সৎ বস্তু সৎ বলছেন না। সৎ সৃষ্টির হওয়ার, অসৎ সৃষ্টি হওয়ার পরে আমার সৎসঙ্গে আনি। অসৎ যখন ছিল না তখন আমার সৎসঙ্গে আছে, তখন আমি সৎ ছিলাম। হ্যাঁ, অহমের কেবল আমি, অহমেব আসম অগ্রে, আমি আগে একাই ছিলাম। না অন্য সৎ অসৎ আমার ছাড়া অন্য কোন সৎ কিংবা অসৎ। পশ্চাৎ অহম, এই যে দেখছো সৃষ্টি হয়েছে, তুমি আমার আবির্ভাবে সৃষ্টি, এইবার তোমার নিজেই যে যাবতীয় সৃষ্টি নিজে প্রকাশিত হবে, তুমি সেইগুলো এখন সৃষ্টি। পশ্চাৎ যে সৃষ্টিটা করবে, যে বিশ্ব সৃষ্টি করবে, এর বিশ্বরূপে আমাকেই প্রকাশ, আমি প্রকাশিত হব বিশ্ব। এরপরে যে বিশ্ব সৃষ্টি তোমার দ্বারা হবে সেটা আমি। আবার যখন প্রলয় হয়ে যাবে, যা সৃষ্টি হবে, আমি যা সৃষ্টি করব তার সময় সব প্রলয় হয়ে যাবে। সে প্রলয় হওয়ার পরে আমি থাকবো, আর কিছু থাকবো না। একমাত্র আমি সৃষ্টি ছিলাম। সৃষ্টি হওয়ার পর যত রকমের সৃষ্টি বস্তু দেখতে সবই আমি। আমি সব সৃষ্ট পদার্থ জগৎ প্রকাশিত। আবার যখন মহাপ্রলয় হয়ে যাবে তখন আমি একমাত্র, এই হলো আমার সত্য। অহমেব সময়াগ্রে নান্যম পশ্চাৎ অহম যৎ এতৎ অবশিষ্যে, এরপর ধ্বংস হওয়ার পরে যা অবশেষ সস্মহম, সেইটা আমি জানি। বীজের অর্থাৎ এরপরে তার স্বরূপ বরাবর মায়া স্বরূপ। বীজের অর্থ যাকে বাদ দিলে বস্তু প্রকাশিত, যার মধ্যে বস্তুর কোন প্রকাশ, বস্তুর অস্তিত্ব। বীজের অর্থ তাকে বাদ দিলে বস্তু প্রকাশ না প্রকৃত, যাকে তার মধ্যে পাওয়া যায়। তদ্বিদ্যা আত্মন মায়া, সেইটা জানবে আমারই মায়া। তদ্বিদ্যা আত্মন মায়া যথা আভাস যথা মহ। মায়া তত্ত্বটা বললে সৃষ্টির যে মায়া, দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ যাকে বাদ দিলে আমি আমাকে পাওয়া যায়, আমি প্রকাশ, যার মধ্যে আমার প্রকাশিত। দ্বিতীয় অর্থ, অর্থ শব্দ হচ্ছে প্রয়োজন, প্রয়োজন হচ্ছে যাকে বাদ দিলে ভগবানকে পায়। দ্বিতীয় অর্থ প্রক্রিয়াত চাঁদমণি যে ভগবানেতে তার প্রতীতি নেয়, অর্থাৎ সেই মায়া তার প্রতীতি ভগবানের। তদ্বিদ্যার আত্ম, সেইটাই জানবে আত্মন মায়া, সেইটি আমার তদ্বিদ্যার মায়া দুইটি হচ্ছে, একটা আভাস রূপা, একটা তম রূপ। আভাস রূপা কোনটা? আভাস হচ্ছে অন্য একটা বস্তুতে
আলো পড়ে সেখান থেকে প্রতিচ্ছবি হয়, রিফ্লেক্স হয়, তাকে আভাস বলে। সেটা আভাসটাই জগৎ, এই জীব জগৎ হচ্ছে আভাস। আর জগৎ শূন্য যে স্থানটা অন্ধকার, অজ্ঞান, মায়া, সেটি হচ্ছে তম, যা আমাদের ঘাড়ে খবর দিতে আমরা আমাদের নিজেদের স্বরূপ ভুলে গিয়েছি। আমি যে আত্মা, আমি যে চেতন, ভগবানের দাস, এটা আমরা ভুলে গিয়েছি। আমরা ভুলে গিয়ে কি ভাবছি, আমি অমুক ছত্র, আমি অমুক জাতি, আমার এই নাম, আমি এই শরীর, এই শরীরটাকে আমি তৈরি করেছি। কিন্তু আমি এই শরীর নই, আমি তো আত্মা, চেতন। সেটা কিন্তু আমি বলছি না, জানিও না। আমি আমাকে ভুলিয়েছি, আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছি কে? তার বিদ্যা আত্মানু মায়া, এটা হচ্ছে মায়া। এটা তম, একবারে বিস্মৃতি, আত্ম বিস্মৃত। আমাদের যে স্বরূপ, স্বরূপ বিভ্রম, স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছে, এটা একটা মায়ার শক্তি। আর একটা মায়ার শক্তি হচ্ছে আভাস। আভাসটা কি? অন্য একটা বস্তুকে তার জ্যোতি প্রতিফলিত হয়ে ওখান থেকে অন্যত্র প্রতিফলিত হয়েছে, তাকে আভাস বলা। যেমন সূর্য উদয় হয় না, হয়, তার পূর্বে বায়ুমণ্ডল আছে, কারণ বায়ুমণ্ডল, সেই বায়ুমণ্ডলে যখন কিরণ পড়ে, সূর্যের কিরণে সেখানে পড়ে, সেখান থেকে আভাস হয় পৃথিবী, তখন পৃথিবীর অন্ধকার চলে গিয়ে পৃথিবী আলো হয়। একে বলা হয় আভাস। তো এই যে জীবজগৎ, এটাও বড় সেই মায়া। একটা তো অন্ধকার মায়া, এই জড়টা, তৃতীয়া বেশ মরুভূ, এই পঞ্চভূত, এই পঞ্চভূতটা হচ্ছে অন্ধকার জড়। আর একটা চেতনের জায়গা, চলছে, বলছে, হাঁটছে, কাজ করছে, কথা বলছে, এই একটা দেখেন চেতনে, এটাও জড়, এটাই পঞ্চভূত, তৃতীয়া পঞ্চ। এই পঞ্চভূতটাকে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধি চলছে, কাজ করছে। আর একটা তৃতীয় পঞ্চভূত একবার এই যে দেখা যাচ্ছে আভাস, একটা জড়টা মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, কি করে চেতন হলো? চেতনে দেখা যাচ্ছে বলে একটা আভাস হয়েছে। কিরকম আভাস হচ্ছে? অন্ধকার এক জায়গায় ঠিক সূর্য হচ্ছে ভগবান, ঠিক সূর্য মানে জ্ঞান সূর্য। সেই জ্ঞান সূর্যের যে কিরণ, সেটাও জ্ঞান, সেটা একটা বস্তু, সজাতীয় বস্তুর উপরে প্রতিভূত করে সেইটা মায়াকে আভাসিত। সজাতীয় হচ্ছে এখানে কি আছে? একমাত্র জীবাত্মা আছে। জীবাত্মা যে চেতন, জীবাত্মা আছে। ধন্যবাদ বনাম শ্রীচরণে। বুঝবান মহারাজজির মাইক অফ হয়ে গেছে। ধন্যবাদ বনাম, মাইকটা অন করতে হবে। সেটাও চেতন, চেতন যে আভাসটা আমাদের এই যে শরীর, জড় শরীর, জড় শরীরে আভাসিত। আমি আত্মা যে প্রকার প্রারব্ধ নিয়ে আমার শরীর হয়েছে, যে প্রকার আমার ভাব আছে, সেই ভাব অনুযায়ী জ্ঞানটা, জ্ঞান দেখা যাচ্ছে পশু পশুর মতো কাজ করছে, চলছে, মনুষ্য মনুষ্যের মতো, দেবতা দেবতার মতো। এসব
সেই প্রকার যেমন সেই আত্মা যে প্রকার তার স্বরূপ প্রাপ্তি হয়েছে, সেই স্বরূপের রূপে পরমাত্মার যে চিৎ আলো, জ্ঞান রূপ যে আলো, সেখান সেই সেই প্রকার জ্ঞান শরীরের প্রতিফলিত, মানে ঠিক সেই প্রকার কাজ করছে শরীর। পশুতে পশুর মতো কাজ করছে, মানুষের মানুষের মতো, দেবতায় দেবতার পক্ষী ভাষটাই হলো মায়া। আর অন্ধকার এবার যে জড় ভাব, মাটি পাথর জড় হয়ে আছে, এটাও মায়া। তো মায়ার দ্বিতীয় স্বরূপ ভগবান, দ্বিতীয় অর্থম যৎপ্রতীয়ত অপ্রতীয়ত চাত্মনি তদ্বিদ্যাদ আত্মনো মায়া তথা ভাস তথা। যেমন আভাস এবং তম দুইটি আমার প্রকাশ, আভাস রূপা মায়া আর অন্ধকার রূপা মায়া। অন্ধকার জড় সব, আভাস হচ্ছে চেতন, আভাস চেতন বধ দেখা যাচ্ছে, পশু পক্ষী মনুষ্য দেবতা তৎপর, এ সমস্ত আভাস। তদ্বিদ্যার আত্মনো মায়া যথা ভাস যথা। মায়া আভাস রূপা তম রূপা, বিক্ষেপাত্মিকা আর হচ্ছে আবরণাত্মিক। এই দুইটি তার স্বভাব। একটা আবরণ করে, চেতনকে ঢাকিয়ে দেয়, চেতনে আবরণাত্মিকা। আর একটা বিক্ষেপাত্মিকা, ভয় দেখা, হইয়ে মরে যাব, এই আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে, এই আমার নিজের লোককে হারাবো, এইরকম ভয় সৃষ্টি করে। যেমন অন্ধকার দেখা যায় না, অন্ধকারে কোনো দড়ি পড়ে থাকলে মনে হয় সাপ, ওই বাবা সাপ, ভয় সৃষ্টি। সেরকম এই মায়া আমাদের ভয় সৃষ্টি। হ্যাঁ, সেই জন্য দুটো স্বরূপ, একটা আবরণ একবারে ঢাকিয়ে দেয়, স্বরূপকে করে আবরণ করে দেয়। আমি কে, আমার কি কর্তব্য, আমার কি করা উচিত, এর সমস্ত বিচার কিছুই আমার। আমি এই দেহ, আমার দেহের স্বার্থটা ইচ্ছে, উত্তম খাবো, উত্তম থাকবো, উত্তম গৃহ বাড়ি, উত্তম সবকিছু হবে, এইভাবে আমি বহিত। এই জন্য একটা অন্ধকার আচ্ছন্ন ভাব, যা আভাস আর তম, এই বিক্ষেপাত্মিকা আবরণাত্মিকা, এই যে হচ্ছে আমার মায়া। ভগবান ব্রহ্মাকে এই দুইটি স্বরূপ করলেন। প্রথমে বললেন তারা স্বরূপ, তারপরে মায়া, যে মায়ার দ্বারা যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রেখেছে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কার্য মায়ার দ্বারা করছে, সেই মায়ার কি স্বরূপ সেইটা বললেন। সে মায়ার যে স্বরূপ সেইটা কি বললেন, আভাস রূপা আর তম রূপা, বিক্ষেপাত্মিকা আবরণাত্মিকা। হরে কৃষ্ণ। আজকে এইখানে সমাপ্ত করছি। পঞ্চা কল্প কৃপা সিন্ধু বৈতারক পাবনে ভূষ। যদি কিছু আপনাদের কারো প্রশ্ন থাকে পরবর্তীকালে জিজ্ঞাসা করতে বলুন। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ প্রণাম শ্রীচরণে। হরি বল। কোনো অসুবিধা হয়নি তো? শোনা যাচ্ছে তো? শোনা যাচ্ছে? ধন্যবাদ প্রণাম মহারাজজি। হ্যাঁ, আমরা সুন্দরভাবে শুনতে পাইছি, অসুবিধা হয় না।